नमस्कार मु सुप्रिया श्रीक्षेत्र एवं श्रीमंदिर को नहीं अनेक वर्ष तमाम आम चर्चा करेचे 2025 रे अनेक गुड़िए प्रसंग आसी जो प्रसंग आम चर्चा करेचे एवं ता भितर सिंहभाग प्रसंग रही जो थे आम किसी विवादीय किसी वितर्कित घटना को नहीं चर्चा करेचे आम भाविलु जिते वर्ष शेष हो कम से कम किसी भल कथा को नहीं आम चर्चा करिपारिबा सबकिछि व्यवस्थित सुरक्षित श्रृंखलित हो जाइछि आम चर्चा करबा किंतु से कथा हेई पारला नहीं पुणी शेष दिन में किछि एमती विवादीय स्थिति आसिला जहाँ श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर प्रस्तुत एक कैलेंडर को नहीं सृष्टि होइछि ए संपर्क में आम अधिक आलोचना करबा आम सहित मुक्तिमंडपर सदस्य वरिष्ठ स्तंभकार हरिशंकर मिश्र रहिचंती। हरिशंकर बाबू स्वागत करुछि आलोचना को। कैलेंडर श्रीमंदिर प्रशासन प्रस्तुत करुछि आ सेथिरे विराट त्रुटिर कथा आसुछि ए संपर्क में आपणकर मत कौन? जय श्री जगन्नाथ। देखो आज्ञा आपण जो विषय आलोचना कर लोकलोचन को आणु आंतरिक धन्यवाद दूसरी श्रीमंदिर प्रशासन तरफ जो कैलेंडर प्रकाश पाई आमको गभीर भाव में मर्माहत करिछि। प्रथम प्रश्न उठुछि श्रीमंदिर एक धार्मिक स्थली तार प्रत्येक रीतिनीति राशि नक्षत्र मास तिथि अनुजाई निरूपित हुए और पालन करा जाए। केउ परिप्रेक्षी इंग्राजी वर्षर नुआ कैलेंडर आवश्यक पड़ा एवं ताकू किए अनुमोदन करथला ता जेति माने प्रश्नवाची सृष्टि करछि तापके अधिक मर्मांतक दुखदायक प्रश्नवाची सृष्टि करछि। एभली एक अपसंस्कृति को श्रीमंदिर प्रशासन कहा साहस रे ना निजर औकात देखाई प्रकाश करछंती जोठी आमर सुभद्रांकर डाहाण पटे अछंती जगन्नाथ बाँ पटे अछंती बलभद्र। आमर श्री जगन्नाथंकर जो ध्यान अच्छी स्पष्ट भाव लिखाई भद्रायंग वाम भागे भद्र सुभद्रांकर वाम पाटे रही जगन्नाथ एवं सेठी रही सुदर्शन। एभली नथाई गोटे चित्र कोठू से आणिले एवं जो चित्र आपणकर इंद्र चंद्र एवं शिवंग परिवार आदि रखाई से फोटोटी आनी ताकू स्थानित कले ता जेतिकी दुखदायक एवं किछि विधर्मी जो माने जगन्नाथ संस्कृति को प्रयास करछनी बा जगन्नाथ संस्कृति को अपसंस्कृति करछनी जो माने अदिनिया रथयात्रा करछनी से माने निश्चित भाव में ताच्छल्य करिया यथेष्ट सुजोग सृष्टि करछनी श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक या संदेह नाही। अपर पक्षे आमे जदि आउ टिके चिंता करिबा ताहाले हमरो इंग्राजी देखंतु नुआ वर्ष दर्शन करने जदि श्रीमंदिर प्रशासन तरफ विराट बड़ ब्यारिकेड निर्माण करा जायछि ताले आगामी पणा संक्रांति बा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष दिन श्री जगन्नाथ को दर्शन करने अनुरूप व्यवस्था ग्रहण करुछि कि श्रीमंदिर प्रशासन एटा सत्य जे बर्तमान छुट्टी चली लोक मैंने आसबे समस्त गोटे आग्रह आम जगन्नाथ को दर्शन करवा से नुआ वर्ष को जगन्नाथ दर्शन में स्वागत तोरण निर्माण करी श्रीमंदिर प्रशासन कौन जनईदेवा चाहूँगी आम जो इंग्रेज मैंने आमको शासन करते बर्तमान में जगन्नाथ को नहीं से शासक पाखे से संस्कृति पाखे आभिमुख्य पाखे आम समर्पण करदेचु यहीटा कौन श्रीमंदिर प्रशासन लोक जनईदेवा चाहूँगी बरम जदि लोक हरिशंकर बाबू जो गुड़ी को आपण नापसंद करुचंती जो सब कथा को आपण समालोचना करुचंती निंदा करुचंती त्रुटि बोली कहउचंती ताकू श्रीमंदिर प्रशासन त्रुटि बोली गणुछि कि कारण वर्तमान आपण जो कैलेंडर प्रसंग रु आमे चर्चा आरंभ करथिले कैलेंडर रे आपण कहिले चतुर्धा विग्रह नाहंती प्रभु श्री जगन्नाथंकर स्थान परिवर्तन होईछि सुदर्शनकर उपस्थिति नाही किंतु जेतेबेले कथा पचरा जाउछि हमर श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ींकर जहाँ वक्तव्य मु किछ समय पूर्वरु सूचना पाउथिली से लेखुचंती एथरे कोनोसी त्रुटि हेनी 300 वर्ष तलर गोटे तालपत्र चित्र को स्थानित करा जायछि चित्रशिल्पीर ये प्रतिभा बोलिकरी कहउचंती तो आपण ताको त्रुटि कहउचंती सी कहउचंती प्रतिभा एवं एमतिया चित्र अछि तो आमको प्रथम तो एक कथा क्लियर करा जाऊ जे आपण ठीक कहउचंती कि श्रीमंदिर प्रशासक जो 300 वर्ष तलर तालपत्र कथा कहउचंती सेटा ठीक कारण लोकंक पाखो दुईटी कथा गलानी। देखो 300 वर्ष तलर तालपत्र पोथी जदि हेई थाए आमे ताकू तो जेहेतु आमे देखिनु से 300 वर्ष तालपत्र पोथी को अच्छी बोली आमे स्वीकार करिबु किंतु से 300 वर्ष तालपत्र पोथी कहा द्वारा स्वीकृत होईछि एवं से जो मूर्ति से खोदित करा जायछि ता कहा द्वारा स्वीकृत होईछि को धर्म आधारित
ଭାବରେ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ନା ଗୋଟେ କୌଣସି ଶିଳ୍ପୀର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ଭାବରେ ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି ନା କୌଣସି ଏକ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ସେଇଟା ଆଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଯେ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତର ଅବୟବ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତର ଅବୟବକୁ ଆଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା କି? ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କରାଯିବା କଥା ତାହାକୁ ଯଦି କୌଣସି କାରିଗର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇକି ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଆଳ କରି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମର ପରମ୍ପରା ବା ଆମର ଯୋଉଟା ଅଛି ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି କଥା କହିଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଯେହେତୁ ବିକ୍ରି ହେଇଛି କିଛି ଲୋକ କିଣି ସାରିବେଣି। ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନୀୟ, ଦୋଷ କ୍ଷମଣୀୟ କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ ଦଣ୍ଡନୀୟ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ଦୋଷ ପରିସର ନା ତ୍ରୁଟି ପରିସର ନା ଅପରାଧ ପରିସର। ମୋ ବିଚାରରେ ଧାର୍ମିକ ବିଚାରରେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଅବମାନନା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଏକ ଧାର୍ମିକ ଅପରାଧ। ଏ ଅପରାଧର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯେହେତୁ ଅପରାଧ ଦଣ୍ଡନୀୟ, ଏହା ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ ଯେ ମାର୍ଜନା କରାଯିବ, ଏହା ଦୋଷ ନୁହେଁ ଯେ କ୍ଷମା କରାଯିବ, ଏହା ଏକ ଅପରାଧ। ଏ ଅପରାଧ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାବି କରିବୁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆମର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଧର୍ମୀ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିକୃତ ରୂପ ଛାପିବା ଫଳରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଥାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇତଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ, ବିଧର୍ମୀ ଏ କାମ କଲେ ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ନିନ୍ଦା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏ କାମ କରିଦଉଛି ସେତେବେଳକୁ ଆମେ କାହାକୁ ଭରସା କରିବା? କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ନା, ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି ନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ହେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ମନୋବୃତ୍ତି ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ଏ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ତାଙ୍କଠୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ ବା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ ବା ସେବକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ନେବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଯୋଗ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥା ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି ଛପା ହେଇଛି ଏଇଟା କଣ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏଇ ଫଟୋକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି କି? ଯେତେବେଳେ ଯଦି ପରିଚାଳନା କମିଟି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଏଇଭଳି ଚିତ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଚିତ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କୋଉଭଳି ଭାବରେ କରିଚାଲିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ। ନୂଆ ବର୍ଷର ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯୋଉଥିରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଲେଖା ଯାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏ ଜିନିଷଟିକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲା? ଏଇଟାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଥିଲା? ଆମର ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୀତିନୀତି ସବୁ ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ଚଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାଞ୍ଜି ଚାଲିଛି। ପାଞ୍ଜିର ତ ଆଗାମୀ ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଛି। ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ନୂତନ ପଞ୍ଜିକା ବାହାରିବ, ସେ ନୂତନ ପଞ୍ଜିକା ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଚଳିବ। ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷ କାହିଁକି ଚଳିଲା? ଯଦି ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷ ଚଳିଲା ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ତମେ ଚଳେଇବ କି? ଆମେ ଯଦି ଚଳେଇବ ତାହେଲେ ଶୂନ୍ୟଠୁ ଯେବେଠୁ ଆମର ସାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେ ସାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଲଠୁ ତମେ ନୂଆ ଅଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ତମେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଛାପିବ କି? ଇଂରାଜୀ ପରିଚାଳନା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା? ବୋଧେ ଏଭଳି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେବେ ଛପା ଯାଇନଥିଲା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବି ନିଜର ଗାରିମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ନିଜର ବାହାଦୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ନିଜକୁ ବିଜ୍ଞାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏଭଳି ଏକ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଯେହେତୁ ଏହା ଆମ ଧର୍ମ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ସେ ଧର୍ମୀ ହଉ ବା ବିଧର୍ମୀ ହଉ ଯୋଉମାନେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଦାବି କରୁଛୁ। କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଯଦି କେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କର
ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ବସିବ ସିଏ ବି ଏମିତିଆ ଭୁଲ କେବେ କରିବ ନାହିଁ ଯୋଉ ଭୁଲଟି କରାଯାଇଛି ଚିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥରକୁ ଥର ଏମିତି ତ୍ରୁଟି ଏମିତି କାମ କରି ଚାଲିବା, ଆମ ପାଖରେ କୋଉ ନୈତିକ ବଳ ରହିବ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆମ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକିରି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହଉଛି କହିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ନୈତିକ ବଳଟି ଦରକାର ସେ ନୈତିକ ବଳ ଆଉ ରହିବ କି ଆମେ ଯଦି ଥରକୁ ଥର ଏ ଜିନିଷ କରିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ପରାହତ ହବ। ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବେ। ଯୋଉମାନେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି କଳା, ତାକୁ ଯଦି ଧଳା କରିବା ଆମେ ତାକୁ ସହିପାରିବା କି? କହିବା ଆମ କି? ବିବେକ ହଁ, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ତାକୁ ସହିବ କି? ଏ ତାହେଲେ ତମେ କିଭଳି ଯୋଉଠି ଆମ ଅଛି ଭଦ୍ରାୟାମ ବାମ ଭାଗେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ହଁ, ବାମ ଭାଗରେ ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନ ରଖି ତମେ ଡାହାଣ ହାତରେ ରଖିଛ। ହଁ। ତେଣୁ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଅପରାଧ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଇଏ ଏହାକୁ ଇଏ ପରିକଳ୍ପନା ହଉ ଧର୍ମ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶୁଣ୍ଢ, କାଲି ସକାଳକୁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯଦି ରହିବ ଆମେ କଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ କି? କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତ ସେମିତି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଉଛି ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଯାହା ଗୋଟେ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ବିକ୍ରି କରିଦବା, ଆମେ ଗୋଟେ କଣ କରିଦବା ଲୋକ କିଛି ପଇସା ଆସିଯିବ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ପୁରୀ ସହରରେ କୋଉଠି କିଏ କଣ ଗୋଟେ ବିକ୍ରି କଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ତାକୁ ନେଇକିରି ଏତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା କରାଉଛେ ଠାକୁରଙ୍କୁ? ଏଇ ନିୟମଟି ପୁଣି କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ଏ ଜିନିଷ? ଯଦି କିଏ ଭୁଲ କରୁଥିଲା ତାକୁ ସୁଧରା ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ପୁଣି କାହିଁକି ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ଆହୁରି ବଢଉଛେ? ଇଏ କଣ ମାନେ ଅସ୍ମିତା ଓଭରଫ୍ଲୋ ହଉଛି ନା କଣ? ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଠିକ ସେଇ କଥା କହୁଛି। କେବଳ ରାତି ଅନିଦ୍ରା କରିକି 0 ଆୱାର ସେଲିବ୍ରେସନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଗତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଗରୁ ଏଗୁଡାକ ଆଜ୍ଞା ଆଦୌ ନଥିଲା। ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ପୌଢ଼ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଧନୁ ମାସ ଚାଲିଛି। ସାଧାରଣତଃ ରାତି 2ଟାରୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ହୁଏ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଅନ୍ତତଃ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରିକିରି ଆମ 5 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆମର ହେତୁ ନାଟକ ଆମେ ପୁରୀ ସହର ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଜାଣିଛୁ। ଲୋକମାନେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାତି 4ଟାରେ ଯାଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏଟା କଣ ନୀତିଦିନିଆ କାମ? କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବଦିନ ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନିଦ୍ରା ରଖିବା ଏଇଟା ଆଦୌ ହୋଇନଥିଲା। ଏଇ ଗତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସକ ମାନେ ତାକୁ ସବୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ସେ ଯଦି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୀତିନୀତି ସଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳେଇ ପାରିବା ବା ସେ ସମ୍ପର୍କେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନଥାନ୍ତା। ଅପରପକ୍ଷେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆଜି ପୁରୀ ସହରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସ୍ୱାଗତ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ତାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ସେ ବାବଦରେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେବଳ ଲୁଟି ନେବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି ଏକ ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅନୁର୍ବହ ତାହା କରିବେ କି? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫୁଲରେ ସଜେଇବା ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏଇଟା ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିହାସ କଲା ଭଳିଆ ମନୋବୃତ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଗତାନୁଗତିକ ଭାବରେ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଏରୀ ବା ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ବା ଭୋଜି ଭାତ ହବନି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବାରଣ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସବୁ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ଇଏ ମଝିରେ କେତେ ଥର ଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ସେଥିରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ। ନୂତନତ୍ୱ କରିବାର ଯଦି ଶାସନ କଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲିକିରି ଆପଣ ଯେହେତୁ କହିକିରି ଶାସନକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡେ ସଂସ୍କାର ଆଶା କରୁଥିଲୁ। ସଂସ୍କାର ବଦଳରେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ମାନ ଘଟି ଚାଲିବ, ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହଉନି, ନୂଆ ଅସୁବିଧା ଯୋଡି ହଉଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଛି ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି। ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକଦମ ସତ୍ୟ।
गोटे आमर जदि किए गोटे विकृत चित्र आंकी जदि आम विरोध कर श्रीमंदिर प्रशासन जदि बर्तमान कौच आम इंटरनेशनल कोर्ट रे इस्कन विरुद्ध मकदमा करूँ ताले बर्तमान तमें जो कमटी कर भल कमटी कर तुम तो बर्तमान जगन्नाथ संस्कृति प्रति परिहास करने बाट देखई तेणु अपरपक्षे आमर यही जो जिनस गुड़ाक धार्मिक भावना परिवर्तन अधार्मिक भाव जो श्रीमंदिर परिचालना करा जाउची तार प्रतिफलन होउची महाप्रभु बलभद्र रथरू खसी पड़ा गुंडीचान रात लोक मरवा एगुड़ा कौन जगन्नाथ आस खाली देखे दिखते कि आंगुठी देखी तुम या कली से प्रकारांतर स्पष्ट भाव इंगित कर सब तुम अपसंस्कृति कर्मर फल किंतु लोक मैंने ग्रहण करना जगन्नाथ खाली ये लोक आशीर्वाद करते जो मैंने अपराध करते ताड़ना दिखती ये लोक मैंने स्पष्ट भाव इंगित कर सारी बुझे अक्षम कहीं ना प्रशासनिक क्षमता एत मतमत होती निजक धरा को सरा मनुंट से कौन कथा ग्रहण कर राजी होना मुझे आज स्पष्ट भाव कहूँ जो विराट बड़ तोरण कर पछे केवल लक्ष लक्ष टंका लुटिक खावाई योजना कर जो मैंने जगन्नाथ को दर्शन कर भक्त आसवे से खरा को खातिर करते से वर्षा को खातिर करते से शीत को खातिर करते आज्ञा बहु आगुरी लिखा सारिया गीतर सिंह द्वारे भिड़ा भिड़ी गरजुची बेतबाड़ी ठेली दे मारी धक्का बाजे सहा भक्त कहीं चाहिए स्वच्छंद एमाने भक्त स्वच्छंद ना हरिलुट करने निजर पतियार वृद्धि करने जो सब कार्य कर जगन्नाथ नाम जगन्नाथ नाम जगन्नाथ आशीर्वाद नूतन भाव सरकार पाई दल जदि यहाँ प्रतिहत न करे जदि एम दंड न दिए ताले सेटा बुनेबेले निश्चित जगन्नाथ बाना पतित पावन बाना परिवर्ते गर्वगंजन बाना परिणत हम इतने सामान्य सन्देह ना प्रतिहत करा कारण विगत दिन मानक देखिलु जे 22 पाहाचर धाड़ी होकर समस्ते बसिले समस्त फोटो उठिला एवं विभिन्न समय विभिन्न प्रकार कथा सामना को आसुची जो माने क्षमतार जेतेबेले रहिले से माने श्रीमंदिर श्रीक्षेत्र और बड़दाण्ड को निज राजनीतिर जगह बोली भाविले ए जिनस सब बेले हेई आसी केही सेतरु वर्ती नांती ना सीए वर्तुतिले ना ये वर्तुचंदी आमे काहाकू भलो आ काहाकू भेलो बोली कहि परिबानी ए परिस्थिति वर्तमान जहाँ रही एवं मु आउ गोटे दृष्टिकोण आपणकर मत जानिबा को चाहूची मु ठीक कि भूल मु जानी नाही आमर जो परंपरा रही रीतिनीति जो रही भर गोटे घोड़ लगी व्यवस्था कराए शीत दिनिया ठाकुरंकर मानवीय लीलाक्रम सी गोटे व्यवस्था कराए ये जो नीति विभ्राट हम ना नहीं ये जो बिल्कुल पहड़ पड़नी पुणी माने पूरा सारा राति जिते अनिद्रा रे तार सब नीति विभ्राट हुए ना नहीं आज्ञा देखु आम जोड़े कथा पूरी आम जानू जे गोटे हूँ महाप्रभु इच्छा ना गचरू पत्र खसव ना जदि राति सारा जगन्नाथ को अनिद्रा रखा एवं आम कहवा जे महाप्रभु जाणी जाणी राति अनिद्रा रहिले ताले आमठू आहरी विधर्मी अधर्मी कहीं ना जना पड़ो द्वितीय कथा जथा देहे तथा देवे तेणु श्री जगन्नाथ संपूर्ण मानवीय लीला चली कारण मनुष्यर जन्म प्रातः ठारू रात्रि पर्यंत जे भली प्रत्येक रीतिनीति वर्षक रीतिनीति परिवार रीतिनीति जेहेतु जगन्नाथ कार्यक्रम कार्यावली धार्मिक चलन प्रतिफलित होची निश्चित मानवीय लीला एवं गोटे राति प्रत्येक राति विश्राम सृष्टि ताहा जगन्नाथ कहीं लागू हम ना ताले महाप्रभु को जथा दे तथा देवे कहबार नैतिक अधिकार मैंने आसला कड़ू जदि जथा दे तथा देवे कहवा ताले रात्रे विश्राम न दे रात्र सृष्टि विश्राम दे महाप्रभु को कहीं रात्रि निंदा करवा ए प्रश्न मत पचार समय अच्छी ए प्रश्न उत्तर प्रशासन एवं से संपृक्त प्रत्येक लोक निहाती रहा उचित कारण आम गोटे पटे कहूँ जथा दे तथा देवे अपर पक्षे आम राति निद्रा करूँ जो मैंने कार्य करते राति से अनिद्रा रहीकि सुचारू कार्यक्रम करें कि तेणु महाप्रभु को जो मैंने राति निद्रा करों महाप्रभु इच्छा कहीकि निजर कैफ कहते जी अपराधी एवं जो आत्महत्या करोगी मु पुनश्च कहूँ आपंकर धार्मिक अपराध जेहेतु यार एकमात्र
ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ। କାରଣ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନୀୟ, ଦୋଷ କ୍ଷମନୀୟ, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ ସଦାସର୍ବଦା ଦଣ୍ଡନୀୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ନଯାଏ ବା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରା ନଯାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଯେ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେମାନେ କାଲି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ କଣ କଣ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ମନେ ପକାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦାରୁ କାଠ ଚୋରିଗଲା, ପ୍ରଶାସନ ତାପରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ମଦ କଚେରୀ ହେଲା, ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଜାଣିକି ସବୁ ଜାଣି ଅଜଣା ଭଳି ରହିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଅପରାଧ ସବୁ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପରାଧ ପାଇଁ ନିହାତି ଆପଣ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଚିତ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଛି ସବୁଠି ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଦାରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ। ଦାରୁ, ମୋଦକ, ଆଜି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିକ୍ରି, କାଲି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ଏ ସବୁଠି ଅର୍ଥ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି। ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ପରିହାର କରିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ କରି କହୁଛୁ। ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହିଁବି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଶେଷ ଦିନ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏ ବର୍ଷର, ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମର ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଅଛି ଆଗକୁ। 2026ରେ କଣ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର, ଯାହାକୁ ନିହାତି ସମାଧାନ କରିବା ଦରକାର? 2-3ଟି କଥା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହେଲା ଭଳି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନର ଯଦି ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦରକାର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ତାଗିଦ କରିବା ଦରକାର। ଦୁଇରେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଛି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଇଁ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ମଣ୍ଡଳୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠନ କରାଯାଇ ତା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଯଦି କରା ନଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଦେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏକ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହଁ, ତାହା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର। ଆମେ ସେଠୁ ପିକନିକ କରିବାକୁ ଯିବା, ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଯିବା, ଆମର ଭକ୍ତି ଭାବ ଆଦୌ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭକ୍ତି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦିଟାକ ଅଲଗା କଥା। ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିପାରିଲି, ସ୍ଥାୟୀ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷ ବୋଲି କାହାକୁ କହିବା? କାରଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦକ୍ଷ ବୋଲିକିରି ଭାବୁଛୁ, ସିଏ ଆମକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ନିରାଶ କରୁଛନ୍ତି। ନା ଆଜ୍ଞା, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଏଠି ଥିଲେ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଥିଲେ। ଯଦି ନା ଆପଣ ମତେ ପଚାରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ସେ ଢେର ଦିନ ମାରି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଶାସନ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ଯାହାର ବା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାରେ ଚଳେଇ ପାରିବେ, ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ରାଜନୈତିକ ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳ ରହିଛି ତା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଯଦି କାମଟି କରିପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ କେବଳ ନିରୋଳା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସଂସ୍କାର କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ। ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ, କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅପରାଧକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, କାରଣ ସେମିତି ଘଟଣାକ୍ରମ ଘଟି ଚାଲିଛି। କେବେ ଭଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭଲ ଖବର, ତାକୁ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ପୁରୀର ଭଲ ଖବରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଜି ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। এই ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।